யார் யாருக்கு செய்ய சொன்னேன்? இந்த கிழமை வரவேற்புரை செய்யறேன்னு சொன்னாக்கள் யாரு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அஷ்ஃபா மட்டுமா? அஷ்ஃபாக்கும் தமிழ்ல செய்றீங்க தான் இந்த முறை. ரைட், அஷ்ஃபா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. Good evening, everyone. Today I'm going to tell a speech on importance of education. Education means learning or studying exciting knowledge and cultural heritage. Human beings have achieved a lot from the start, and it would be unfortunately to lose all these achievements. Our behaviors are perception what we have learned either by getting instructions or by observing things around us. We can split the education system into three types that are formula, informal, and non-formal education. Education plays an important role in one's life. Education helps a person to success. Education brights one's personality. Education also helps in making the right decision. With good education, a person can take care of himself even in difficult times and get himself out of a trouble. Education witnesses into strength. Today, many great people in our country have achieved a lot of progresses. They have brought laurels to their country. If there isn't any important research for that, it is the proper education given to them. People who are educated will help in inventing and bringing new ideas, which will help in the development of the country. Now I am going to finish my speech. Thank you. ஓகே ஓகே, வெரி குட் அஷ்ஃபா. ரைட், ஹானியா சொல்லுங்க. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to you all. As I take the stage at this moment, I would like to extend a warm welcome to our respected teacher and my dear brothers and sisters who have gathered here to this grand occasion. Today, I stand before you to address a grave concern that affects not only our present generation, but also the future of our planet. The depletion of the ozone layer. The ozone layer, which is located in the Earth's stratosphere, plays a crucial role in protecting us from harmful ultraviolet radiation emitted by the sun. Over the past few decades, human activities have led to release various substances, primarily chlorofluorocarbons, which have significantly impacted the ozone layer. These substances found in refrigerants, aerosol sprays, and foam blowing agents slowly make their way up to the stratosphere where they break down the ozone molecules, leading to their depletion. The consequences of ozone layer depletion are severe and wide reaching. The increasing exposure to UV radiation poses serious health risks for humans, including higher incidence of skin cancer, cataracts, immune system suppression, and genetic damage. Furthermore, UV radiation have negatively impacted ecosystems by harming marine life, plants, and disrupting the delicate balance of our ecosystems. Fortunately, in recognition of this dire situation, nations around the world united to address this issue through the Montreal Protocol, an international treaty aimed at placing ozone depleting substances. The efforts made under this protocol have shown remarkable progress in reducing the use and emission of harmful substances into the atmosphere. However, our work is not yet completed. It is essential that we continue to raise awareness about the importance of preserving the ozone layer and the role each individual can play in protecting it. We must remain vigilant in adopting sustainable practices and our reliance on harmful substances. In conclusion, the protection of ozone layer is not just a responsibility. It is a collective duty we owe to ourselves, our planet, and future generations. Let us stand together, united in our efforts to preserve and restore the ozone layer. Together, we can make a difference and ensure a brighter, healthier future for all. Thanks for hearing. ஓகே ஹானியா, ஹானியோட ஸ்கூல் எது சொன்னீங்க?
Samantha Muslim Madhya Mahavidyalaya. வெரி குட், நல்ல இங்கிலீஷ் அவங்களோட. சமாந்தர், ஓகே, குட் குட். அடுத்தது யாரு? அஷ்ஃபாக், நீங்க சிங்களத்துல செஞ்சீங்க நான் போன கிளாஸ்ல. ஓ சார். தமிழ்ல செய்ய சொன்னனே. ஓ சார். செய்யுங்க. இருங்க சார். சிறப்புல அது இதைத்தானே ரிலீஸ் தந்து வச்சிருக்கு. அஷ்ஃபாக் சொல்லுங்க. ஓகே சார். தமிழின் இனிமை எனும் மகுடத்தின் கீழ் ஒரு சில விடயங்கள் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன். தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் இன்ப தமிழெங்கள் உயிருக்கு மேல் என்பது சான்றோர் வாக்கு. இதற்கமைய நம் அனைவரினதும் அறம் பெரும் சொத்து தமிழ் மொழியாகும். அது தமிழினத்தின் அடையாளமும் கூட. மொழியின்றி மனிதன் வாழ முடியாது. தமிழின்றி தமிழினமும் தலைக்க முடியாது. மேச்சும் மூச்சும் எழுத்தும் உடைமையும் வாழ்வும் எல்லாம் தமிழ் மொழிதான். தமிழ் மொழியின் பழமையிலும் செழுமையிலும் இனிமையிலும் இருமார்ந்து வாழ்பவர்கள் தமிழர்கள். தமிழ் மொழி உலகம் போற்றும் செம்மொழிகளில் ஒன்று. அது மட்டுமன்றி மிகவும் தொன்மையானதும் கூட. இன்றைய நவீன யுகம் நம் தாய்மொழிக்கு தரும் மதிப்பு பற்றி ஒரு கணம் சிந்திப்போம். இன்று ஆங்கில மொழியின் வளர்ச்சியும் மோகமும் அதிகரிப்பதன் மூலம் தமிழ் மொழியை விட்டு நாம் விலகிவிடுவோமோ என்ற அச்சம் ஏற்படுகின்றது. தமிழ் மொழி மூலம் பண்டைய காலம் தொட்டு உருவாகி வந்த கவிதைகள், பாடல்கள் மற்றும் அறக்கருத்துகள், நீதி நூல்கள், காப்பியங்கள் மூலம் எமது அன்றாட வாழ்விற்கு நல்ல பல பண்பாடுகளும் பயன்களும் கிடைக்கின்றன. இதன் மூலம் தமிழின் சிறப்பையும் தனித்துவத்தையும் காண முடிகின்றது. ஆதி மனிதனும் தமிழ்தான், அவன் மொழிந்ததும் செந்தமிழ்தான். நம் தமிழுக்கு அரிய பல தொண்டுகளை செய்த வள்ளுவர், கம்பர், ஔவையார், பாரதியார் போன்ற பல்வேறு அறிஞர்கள் ஆற்றிய தொண்டுகளும் போற்றப்பட வேண்டியவையே. ஏனெனில் தமிழ் மொழியின் புகழை உலகோங்க செய்தவர்களுள் பிரதானமானவர்கள் இவர்கள். இன்று மொழிகள் அதிகளவில் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. அதில் தமிழ் மொழியும் ஒன்றாகும். அந்த மாற்றங்களின் மூலம் எமது இனிய தமிழ் மொழியின் வளம் குன்றாமல் பேணி காப்பது எம் கடமையாகும். சாவினிலும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும், என் சாம்பலிலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என்று எமது சான்றோர் தமிழ் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் முதன் கொடுத்த விதத்தை நாம் காண்கிறோம். எனவே நாமும் இக்கூற்றுக்கமைய எம் இனிய மொழியை போற்றி வாழ்வோமாக. வாழ்க தமிழ் மொழி, வளர்க தாய்மொழி என்று வாழ்த்தி விடை பெறுகிறேன். நன்றி. ஓகேயா? ரைட். அடுத்தது யாரு ஸ்பீச் பண்ணணும்? முஷர்ரஃப். முஷர்ரஃப். ஹப்சா. பேசணும் இல்லைன்னு அடுத்ததுக்கு போயிடுவேன். உங்களுக்கு சான்ஸ் தந்துட்டு எல்லாட்டி அடுத்ததுக்கு போயிடுவேன். ஹக்கம். மெட்ராஸ்பாக். சஃபியா. ரைட், நான் அடுத்ததுக்கு போறேன்னா ஒருத்தர் ரெடி இல்லாட்டி. ஓகே பிள்ளைகள், நாங்க இன்னைக்கு செய்யுளே மனனம் செய்யும் வழி பார்க்க போறோம். சரியா? ஓகேயா? முற்காலத்தில் மனப்பாடம் செய்தல் ஒரு நல்ல செயலாக கருதப்பட்டது. அக்காலத்தில் தமிழ் படிக்கும் மாணவர்கள் நிகண்டு எனும் நூல் முழுதையும் மனப்பாடம் செய்வார்கள். நிகண்டு மனப்பாடம் செய்த மாணவர் பிற்காலத்தில் பெரிய தமிழறிஞர்களாக வித்துவான்களாகவும் இருந்தார்கள். ஆனால் பொருள் விளங்காமல் மனப்பாடம் செய்வது மிகவும் கடினமானது. பொருள் விளங்கிவிட்டால் மனப்பாடம் செய்வது அவ்வளவு கடினமான வேலை அன்று. ஒவ்வொரு மாணவனும் பல பகுதிகளை மனனம் செய்ய வேண்டுவது அவசியம். அப்படி செய்வது நமக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் மிக உதவியாகும். ஆகையால் சில நயமான செய்யுள்களையும் விசேட உரைப்பகுதிகளையும் மனனம் செய்வது மாணவர் கடன். விளங்கிச்சதா பிள்ளைகள்?
அப்ப முற்காலத்துல மனப்பாடம் செய்தல் ஒரு நல்ல செயலாக கூறப்பட்டதா அந்த அப்ப அது ஒரு விஷயம். மனப்பாடம் செய்வது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக சொல்லப்பட்டதாம். அடுத்தது அந்த காலத்துல தமிழ் படிக்கும் மாணவர்கள் நிகண்டு எனும் தமிழ் நூலை முழுவதையும் மனப்பாடம் செய்தார்களாம். நிகண்டு மனப்பாடம் செய்த மாணவர்கள் பிற்காலத்தில் பெரிய தமிழ் அறிஞர்களாகவும் வித்துவான்களாகவும் இருந்தாங்களாம். ஓகேயா? விளைஞ்சுதா? ஓகே பிள்ளைகள். Okay, Right. ஓகே சார். நான் ஒரு கேள்வி தரப்போறேன். முற்கால செய்யுளை மனனம் செய்யும் வழி என்று தலைப்பு போடுங்க முதலாவது. சார் செகண்ட் டேர்முக்கு எத்தனை பாடம் சார் வரும்? செகண்ட் டேர்முக்குமா இதுல எல்லாம் 21 யூனிட் தானே, 14 வரைக்கும் வரும். சரியா? சரி சார்.
சரியா பிள்ளைகள்? சந்தி பிரிச்சு எழுதினீங்களா? ஹானியா, நீங்க சந்தி பிரிச்சது சொல்லுங்க. கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து என்று அன்று அற்றி அழுத அறிவையை அரற்றி என்றும் எங்கனும் ம். அரற்றி அழுத அறிவையை என்றும் எங்கனும் எவ்வுயிரும் தொழ நன்று கண்ட மெஞ்ஞானியும் நோக்கியே. வெரி குட், வெரி குட். சாலிஹா? கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து அன்று அரற்றி அழுத அறிவையே என்றும் எங்கனும் எவ்வுயிரும் தொழ நன்று கண்ட ஓகே. முஷர்ரஃப்? கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து அன்று அரற்றி அழுத அறிவையை என்றும் எங்கனும் எவ்வுயிரும் தொழ நன்று கண்ட மெய்ஞானியும் நோக்கியே. குட். அஷ்ஃபாக்? எம்ஆர்எம் அஷ்ஃபாக்? கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து அன்று அரற்றி அழுத அறிவையை என்றும் எங்கனும் எவ்வுயிரும் தொழ நன்று கண்ட எஞ்ஞானியும் நோக்கியே. ஹப்சா? மெய்ஞானிய மெய்ஞானி. ஹப்சா? கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து அன்று அரற்றி அழுத அறிவையை என்றும் எங்கனு எவ்வுயிரும் தொழ நன்று கண்ட மெஞ்ஞானியும் நோக்கியே. எங்கனும் என்று வரணும். அஷ்ஃபாக்? எஸ்எம் அஷ்ஃபாக்? ஹன்சலா? கன்று ஒழிந்த காராவின் கலக்கம் ஒத்து அன்று அரற்றி அழுத அறிவையை இன்று மெங்கனும் மெவ்வுயிரும் தொழுது தொழ நன்று கண்ட மெஞ்ஞானியும் நோக்கியே. ஓகே பிள்ளைகள், இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு இதுல தொடர்ச்சியா பார்ப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும்